بڑھاتے ہوئے آج کے مہمان جناب علامہ محمد اقبال فانی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں دارہ منہاج القرآن انٹرنیشنل فرینکفرٹ، ان سے التماس کروں گا کہ آج کے نوجوانوں کو، آج کے مسلمانوں کو میں کہوں گا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ وجہ بتائیں کہ کس طرح ہم آپس میں محبت اور پیار سے اس دین اسلام کو زندہ و تبندہ کر سکتے ہیں۔ جناب علامہ محمد اقبال فانی صاحب۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا رسولہ النبی المکین الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نظریہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کو وینس ٹی وی کی انتظامیہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اس پر میں اس چینل کی جملہ انتظامیہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھی کاوش ہے، اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح اہل بیت اطہار کی جو مقدس قربانی اور اس کا جو درس ہے اس کو مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی روشنی میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کردار کو جانچ کر اس سے حاصل ہونے والے سبق کے اوپر جب ہم نگاہ دوڑاتے تو جو بات ہمارے لیے سب سے پہلے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کہ جنہوں نے بچپن سے لے کر تازیست اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے دنوں سے لے کر میدان کربلا میں اپنے سجدے تک ایک ایک قدم پر وفاؤں کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ ان کے ہر قدم پر ہم میں سے ہر ایک شخص کو ایک وفا کا درس نصیب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا کی جنگ لڑی، بے شک، اس کی عظمت، اس کے احیاء اور اس کے وقار کی جنگ لڑی بے شک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اشارہ فرما کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک وقت آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے میں نے علم کے 2 خزانے حاصل کیے، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، 2 طرح کے علم میں نے آقا سے سیکھے۔ ایک تو وہ ہے کہ فبثثتہ، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ روایت کا علم، حدیث کا علم ہے، اور معارف اور حقائق کے وہ علوم بھی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے کہ لو بثثتہ لاقطع ھذا البلعوم، اگر میں ان میں سے ایک چیز بھی بیان کر دوں تو میری گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ وہ کیا علوم تھے؟ ان میں سے ایک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں تعوذوا من رأس الستین و امارت الصبیان۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں سن 60 ہجری کے آغاز سے اور اباش نوجوانوں کی لوگوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس وقت واقعہ کربلا کو دیکھ رہی تھی، لہذا ابو ہریرہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ ساری زندگی دعا کرتے تھے
फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रास सित्तीन व इमारत सिबियान, कि बारी ताला मैं सन 60 हिजरी के आगाज और उबाश नौजवानों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूं, तेरी पनाह मांगता हूं। और उनकी बारी ताला मुझे वो सन न दिखाना जिसमें आका अलैहिस्सलाम के नवासों के खून के साथ होली खेली जाएगी। लिहाजा इस दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल किया और उनका विसाल वाक़या करबला से 1 साल पहले 59 हिजरी में हो गया। वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस को बयान करते हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मिंबर पर बैठकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खिताब के दौरान कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रास सित्तीन व इमारत सिबियान, बारी ताला मैं सन 60 हिजरी के आगाज से तेरी पनाह मांगता हूं। निगाह मुस्तफा अपने मिंबर पर बैठकर उस वक्त करबला के मैदान का मुशाहदा कर रही थी, आले बैत अतहार के खैमों का नसब होना देख रही थी, इमाम आली मुकाम की हिजरत को देख रही थी, 3 मुहर्रमुल हराम को उनका खैमा वहां पर नसब करना देख रही थी, 7 मुहर्रमुल हराम को उनके ऊपर पानी का बंद होना देख रही थी, आले बैत अतहार के एक एक मुनव्वर तन की शहादत को देख रही थी, अली अकबर के शहीद होना भी देख रही थी, अली असगर के सीने में पेवस्त होता हुआ तीर भी देख रही थी, और एक एक मुनव्वर तन को देखने के बाद वहां पर खैमों का जलना भी देख रही थी। और यजीद और उसकी फौज की बर्बरियत को देखकर आका अलैहिस्सलाम 50 साल पहले फरमा रहे थे, बारी ताला मेरी आल पर वो जो लम्हा आने वाला है मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूं, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। तो हजरत इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने एक तारीख रकम की, अपना पूरा कुंबा, अपने अली अकबर, अपने कासिम, अपने अली असगर और 72 तनों को कुर्बान करके अली असगर भी दीन की हिफाजत पर लुटाकर और आंख से एक चश्मा भी न बहाकर यह दरस दिया है और लोगों को बताया है कि आका अलैहिस्सलाम के कंधे के ऊपर जो 1 मिनट की मैंने सवारी की थी लोगों, आज मैंने उसको चुका दिया है, चुका दिया है, ये उसका सिला दिया। इसलिए मैं एक जुमला बोलूंगा यहां पर दीन इस्लाम की नौइयत के बारे में, इसकी माहियत और नेचर के बारे में, कि दीन इस्लाम ये अपनी असल में मोहम्मदीयुल असल है, अपने वजूद के अंदर मोहम्मदी है, इसकी असल मोहम्मदी है। ये हमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से नसीब हुआ है। दीन इस्लाम मोहम्मदीयुल असल है और हुसैनियुल बका है, इसकी बका हुसैन से है, इसकी बका हुसैन से है। हुजूर देकर गए, हुसैन बचा कर गए, माशाअल्लाह, हुसैन बचा कर गए। आज जवानों के लिए हुसैनी किरदार क्या है? जो दीन इस्लाम को बचाना चाहते हैं, अरे हुसैन को छोड़कर, उनके किरदार को छोड़कर, उनकी कुर्बानी को छोड़कर जो दीन इस्लाम को बचाने की बात करता है वो बुज़दिल है, वो मदाहिन है। अगर आज का नौजवान दीन इस्लाम की अजमत को फिर से उजागर करना चाहता है तो उसे हुसैन बनना होगा। और हुसैन बनने का मतलब ये कि अगर दीन इस्लाम की अजमत की खातिर माल लुटाना पड़े तो माल कुर्बान कर दे, वतन छोड़ना पड़े तो मुसाफिर बन जाए। अली अकबर की कुर्बानी आए तो अली अकबर तो कुजा अली असगर भी कुर्बान कर दे और लोगों को बता दे, अपनी सखावत का दरस दे कि नाना वेख लो आके नवासे दी सखावत नू। अहमद अली हाकिम ने कहा था, नाना वेख लो आके नवासे दी सखावत नू, तुसी अकबर दा पुछदे हो मैं असगर भी लुटा बैठा, मैं असगर भी लुटा बैठा। तो ये हमें जो इससे सबक मुतरश्शे होता है हमारे लिए, जवानों के लिए, वो ये कि दीन इस्लाम की जब अजमत की बात आए, उसके उरूज की बात आए, उसके फरोग की बात आए, उसकी सरबुलंदी की बात आए तो फिर जान की परवाह न करें। इज्जत व आबरू, हमारी कोई इज्जत व आबरू नहीं है दीन के मुकाबले में। अरे हमारी इज्जत व आबरू इमाम हुसैन की इज्जत व आबरू से आगे नहीं है। माशाअल्लाह। इमाम हुसैन, इमाम आली मुकाम तो अपना खानवादा भी साथ लेकर गए थे। अरे हजरत सुकैना को साथ लेकर गए थे, हजरत सैयदा ज़ैनब को साथ लेकर गए थे। उस पूरे खानवादे ने अपने अपने दायरा कार के अंदर वो किरदार अदा किया है और ये बताया है कि लोगों ये न समझना कि दीन इस्लाम के इस उरूज के अंदर फकत हुसैन का किरदार है। इस खानवादे के जिस फर्द को देखोगे वो हुसैन नजर आएगा। माशाअल्लाह। जिस औरत को देखोगे वो फातिमा तो ज़हरा नजर आएंगी। अगर सबर को देखोगे तो तुम्हें सबर की इंतहा इस खानदान के अंदर नजर आएगी। अगर वफा को जांचना हो तो हुसैन को देखना, अगर कुर्बानी को जांचना हो तो हुसैन को देखना,
اور دین اسلام کی خاطر سب کچھ لٹانے کا جذبہ دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھنا، حسین کو دیکھنا۔ تو یہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ اعلیٰ قربانی ہے جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ایک راہ اور راستہ متعین کر رہی ہے، نقش راہ متعین کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کردار کو۔ اور میں صرف ایک جملہ آخر میں بولوں گا، زبان سے یزید کو برا کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ امام علی مقام کی جنگ یزید کے ساتھ کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ نماز کا منکر تھا، وہ جہاد کا منکر تھا، وہ شراب کا منکر تھا، وہ دین اسلام کی حدود کو پامال کرنے والا تھا۔ حسینی کردار کا جذبہ یہ کہ نوجوانوں کے اندر وہ کردار آئے اور وہ حسینی غیرت پیدا ہو کہ جو بھی شخص دین اسلام کی حرمت کو پامال کرنے کی بات کرے یہ اس کے مقابلے میں حسین بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ علامہ محمد اقبال فانی صاحب نے کیا